샬롬. 점심 식사 맛있게 하셨습니까? 저는 점심도 못 먹고 지금 이것을 녹화 중입니다. 사랑하는 성도 여러분, 육의 양식을 드셨으면 영의 양식도 풍성하게 드시는 오후 시간 되기를 바랍니다. 함께 주님 가르친 기도로 오후 예배를 시작하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 오늘은 함께 은혜를 받을 찬양은 유명한 찬양팀입니다. 제레미 리들이 찬양집회, 제레미 리들 찬양집회 가운데서 성령의 비가 내리네. 우리도 많이 들어본 찬양인데 성령의 비가 내리네. 이런 찬양을 함께 듣도록 하겠습니다. 여러분에게 큰 은혜가 되기를 바랍니다. And let it rain, let it rain, open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain, open the floodgates of heaven, and let it rain, let it rain, open the floodgates of heaven, and let it rain, let it rain, open the floodgates of heaven tonight, let it rain, let it rain, open the floodgates of heaven, and let it rain, let it rain, yeah, open the floodgates of heaven, and let it rain, let it rain, yeah, open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain, yeah, open the floodgates of heaven, and let it rain, open the floodgates of heaven, and let it rain, let it rain, the floodgates of heaven tonight, let it open the floodgates of heaven, and let it rain, let it rain, open the floodgates of heaven, and let it rain, let it rain, open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain, we're wide open, open the floodgates of heaven, and let it rain, let it rain, open the floodgates of heaven
tonight. Let it rain. Sovereign Lord, we recognize that this is a holy moment. We honor your presence. We honor your presence here in our midst. We honor you, King Jesus. We honor you. And we're asking for the sake of nations, for the sake of a shift in this nation, that you would pour out your Spirit, just like the rain. Just like the rain, that you would come and you would pour out your Spirit. Begin to pour out your Spirit tonight. Pour out your precious Holy Spirit tonight. Father, we ask you for more of the Holy Spirit. For more of the Holy Spirit. We welcome the ministry of the Holy Spirit tonight. Invite him. Come on, open up. Oh, we open up. Lift your voices. Invite his presence. Invite his presence. You're the honored guest. You're the one we long to tend to. We love you. We love you, Jesus. You're the company we long to keep. Precious Jesus. We're open. Holy Ghost, we're open. We're open. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Christ the Lord. Oh, come. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Let's sing, let's give him all the glory. Lift your voice. We give you all. 하나님 말씀을 함께 보죠. 마가복음 4장 35절부터 41절까지. 마가복음 4장 35절부터 41절. 제 성경은 신약 58쪽입니다. 함께 읽겠습니다. 마가복음 4장 35절부터 41절까지를 함께 읽겠습니다. 찾으셨으면 합독할까요? 시작. 그날 저물 때 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 그들이 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가매 다른 배들도 함께 가더니 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 돌아와
배에 가득하게 되었더라. 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시되 제자들이 깨우며 이르시되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바람더러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔해지더라. 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라. 아멘. 오늘 설교 제목은 문제를 만났을 때입니다. 문제를 만났을 때. 여러분, 우리가 살면서 문제를 만나도 한두 번 만나는 게 아니지요. 중요한 건 문제가 아니라 문제를 만났을 때 어떤 태도를 갖느냐, 그리고 그 문제에 어떻게 대처하느냐 하는 것이죠. 누구나 다 인생을 살다 보면 크고 작은 문제를 만나게 되어 있습니다. 그러나 문제에 어떻게 대처하느냐, 이것이 진짜 문제이죠. 오늘 본문에 보면 예수님의 제자들이 풍랑을 만났다라고 되어 성경을 잘 보십시오. 예수님이 타신 배 외에도 다른 배들도 함께 있더라고 36절에 기록되어 있어요. 그러니까 예수님이 타신 배만 풍랑을 만난 것도 아니고 예수님이 안 탄 배만 풍랑을 만난 것도 아니고 모든 배들이 다 함께 풍랑을 만났다. 이게 무엇을 가리킵니까? 우리가 예수를 믿는 사람도 인생의 풍랑을 만나고 예수를 안 믿는 사람도 인생의 풍랑을 만나게 되어 있다. 이번에 코로나19만 봐도 보십시오. 예수 믿는 사람들이라고 해서 코로나가 피해갔나요? 아니잖아요. 어떤 전염병이 돌 때, 무슨 감기 들 때, 무슨 암병이 찾아올 때, 또는 사업이 잘 되고 잘 안 되고 할 때, 이 모든 것들이 예수 믿는 사람이라고 해서 피해가고 예수 안 믿는 사람에게만 찾아오는 게 아니다. 오늘 본문에도 심지어 예수님이 타신 배에도 풍랑이 일었다 하는 것입니다. 중요한 건 문제에 어떻게 대처하느냐. 그렇다면 문제를 만났을 때 어떻게 대처해야 할까요? 이것이 오늘의 핵심입니다. 문제를 만났을 때 어떻게 대처할까? 첫째, 오히려 기대하라. 오히려 기대하십시오. 앞으로 어떤 일이 벌어질까를 기대를 하라는 것입니다. 문제를 만났을 때 어떻게 대처하는가에 따라서 그 결과가 판이하게 달라지겠지요. 문제를 극복하면 성공자가 될 것이고 문제를 극복하지 못하면 실패자가 되고 맙니다. 단순히 성공이냐 실패냐의 정도가 아니라 경우에 따라서는 그 극심한 문제를 극복하지 못해서 스스로 목숨을 끊는 경우도 생기고요. 어떤 사람은 그 문제를 극복함으로 이전과는 비교가 안 되는 또 다른 세상을 열어가기도 합니다. 여러분, 미래가 보장된 삶, 성공하는 삶을 살기 원하십니까? 그렇다면 어떤 문제를 만나든지 간에 어떤 어려움이 닥쳐오든지 간에 부정적으로 보지 마시고 오히려 적극적으로 기대하십시오. 내가 이 문제를 뛰어넘으면 무엇이 있을까? 이 인생의 깊은 터널 끝에 무엇이 나를 기다리고 있을까를 기대하라 하는 것이죠. 문제 너머에서 주의 역사를, 주의 능력의 손길을 기대하며 그 문제 너머에서 다가오시는 주님을 기대하며 이겨내시길 바랍니다. 신자에게 문제는 무엇이냐? 하나님의 능력을 체험할 수 있는 절호의 기회다. 저는 그렇게 생각합니다. 사실 우리가 예수 믿는다고 그러지만 평소에는 하나님의 그 능력을 피부로 느낄 만한 사건들이 없잖아요. 자연 은총으로 사니까, 일반 은총으로 사니까. 그러나 내게 어떤 질병이 찾아왔다든지 사업성의 위기가 찾아왔다든지 어떤 이런 큰 문제에 부딪혔을 때에는 어때요? 하나님의 특별 은총을 경험하게 됩니다. 그래서 하나님이 살아계심을 경험할 수 있는 기회가 되기도 합니다. 그러므로 문제에 부딪히면 먼저 기대하십시오. 하나님께서 이 문제를 통해서 내게 어떤 은혜를 주실까? 하나님께서 이 문제를 통해서 내가 어떤 하나님의 능력을 경험하기를 원하실까? 기대하시기를 바랍니다. 두 번째로 적극적으로 대처하라. 적극적으로 대처하라. 우리에게 감당치 못할 시련이나 문제는 없습니다. 어떤 유명한 사람이 쓴 책이 있죠. 시련은 있어도 실패는 없다.
맞는 말입니다. 우리에게 감당치 못할 시련은 없어요. 왜? 성경도 말씀하시기를 사람이 감당치 못할 시련을 허락하지 아니하시고 또한 시험 당할 즈음에 능히 피할 길을 내사라고 성경이 말씀하고 있지 않습니까? 철저하게 대처하면 못 이길 문제가 없고요. 못 넘을 산이 없습니다. 옛날에 학교 다닐 때 배웠던 시조 중에 태산이 높다 하되 하늘 아래 묘이로다. 오르고 또 오르면 못 오를 리 없건만은 사람이 제 안이 오르고 묘만 높다 하더라. 이런 시조가 있었어요. 아무리 높아봐야 한 발 한 발 올라가면 결국 정복하게 된다 하는 것이죠. 여러분 그 산악인들을 보십시오. 참 고된 삶이지요. 그분들도 사실은 뭐 인간의 한계를 뛰어넘는 것이 누구나 다 똑같거든요. 그러나 한 걸음 한 걸음 돌아서고 싶은, 포기하고 싶은 그 유혹을 이기고 한 걸음 한 걸음 내디딜 때 결국 제일 높은 정상에 서게 되는 것입니다. 저는 뭐 그렇게 유명한 산악인은 아니지만 혼자서 등산할 때가 가끔 있습니다. 사람들하고 등산하고 이런 것은 별로 해본 적이 없는데 쉬는 날 혼자서 가끔 등산을 합니다. 근데 혼자 등산하는 것의 문제가 뭐냐면요. 쉽게 포기하기가 쉽다는 거예요. 여럿이 가면 서로 으쌰으쌰하면서 힘들어도 이야기도 하고 서로 격려도 하고 서로 경쟁도 붙고 그래서 올라가는데요. 혼자 가다 보면 정말 중간에 포기하고 싶은 마음이 얼마나 여러 번 드는지 모릅니다. 저는 산을 살 때마다 저 자신과의 싸움이다 라고 생각을 합니다. 근데 처음부터 부정적인 생각을 하면 이 산 너무 높아. 나는 다리가 너무 아파. 지금 무릎이 아파. 시끈거려. 시간이 너무 많이 됐는데 어떻게 저길 다 올라가지? 별별 생각이 다 들기 시작합니다. 부정적인 생각이 들어요. 그러면 결국 그날은 포기하고 맙니다. 못 올라가요. 누가 경쟁자라도 있고 옆에서 격려자가 있으면 뭐 어떻게든지 올라가는데 혼자이기 때문에 올라가다 포기하는 경우들이 가끔 있습니다. 그러나 그래서 제가 제 자신에게 최면을 거는 거예요. 어떤 산 앞에서든 인간 김만경, 너는 저 산을 오늘 정복해야 돼. 올라갈 수 있어. 저 산을 올라가기 위해서 여기까지 왔고 저 끝에 섰을 때 그 쾌감과 정복감과 기쁨을 너는 느낄 수 있을 거야. 제 스스로에게 이런 이야기를 자꾸 합니다. 적극적으로 마음을 굳게 먹으면 결국 그 산을 오르게 됩니다. 사랑하는 여러분, 그게 단순히 산의 문제가 아닙니다. 영적인 문제는 더욱더 심각합니다. 영적으로 한눈 팔고 믿음을 잃어버리면 두려움이 엄습하고 부정적인 생각이 엄습하고 원망이 찾아오게 되는 법입니다. 주님의 제자들을 보십시오. 제자들은 풍랑을 보고 두려워합니다. 지금 우리 주님께서 타신 배에 제자들이 함께 있어요. 제자들이 있는 배에 주님이 함께 지금 계시잖아요. 그 안에서 우리 주님이 너무 고단하셔서 지금 주무시고 계신다. 38절 보면 고물에서 베개를 베고 주무시더니 라고 말씀하시잖아요. 참 우리 주님도 알고 보면 고단한 인생을 살았어요. 지금 풍랑의 배가 얼마나 갸우뚱거리고 넘실대고 물이 스며듭니까? 그런데 그 속에서 우리 주님이 주무시고 계십니다. 얼마나 고된 삶을 살았으면 그랬을까 생각을 합니다. 그러나 중요한 것은 초점은 그게 아니라 우리 주님이 그 배의 승선에 계신데도 불구하고 제자들은 주님을 보지 못하고 주님을 의지하지 못하고 현실을 바라보았다는 것이죠. 여러분 그동안의 제자들이 주님을 따라다니면서 얼마나 많은 이적을 체험했습니까? 그런데도 불구하고 그 주님에 대한 믿음, 그 주님을 의식하지 못하고 현실만 바라보니까 그들은 두려웠던 것입니다. 두려움이 엄습했다 하는 것입니다. 기억하시죠? 우리 속에는 우리 주님이 항상 함께 계십니다. 우리 주님께서 승천하실 때 뭐라고 말씀하셨어요? 내가 너희와 항상 함께 있겠다. 어떻게? 보혜사 성령을 통해서. 보혜사 성령님이 지금 우리 안에 계시잖아요. 성령이 계시네. 할렐루야 함께 계시네. 믿으시나요? 성령님이 내 속에 항상 살아서 함께 하십니다. 이 사실을 기억하고 문제를 만날 때마다 믿음으로 적극적으로 밀고 나갈 수 있기를 주 이름으로 축원합니다. 세 번째, 문제를 만났을 때 어떻게 할 것이냐? 수복의 기회로 삼아라. 수복, 강복, 하나님이 복을 주실 나는 그 복을 받을 기회로 삼아라 하는 것입니다.
바늘 뒤에 뭐가 따라가요? 실이 따라갑니다. 이것처럼 여러분 문제 뒤에는 과거의 복보다도 더 큰 복이 따라온다는 것을 기억하십시오. 욥을 보세요. 욥이 그렇게 큰 어려움과 환난을 당했지만 갑절의 복을 받지 않았습니까? 그러므로 문제를 극복할 아이디어를 찾아내고 이것을 좌절과 낭망의 기회를 삼는 것이 아니라 오히려 복을 받을 수 있는 기회. 하나님께서 내게 어떤 복을 주실까? 내가 이것을 극복하면 어떤 복이 내게 임하실까? 더욱더 적극적으로 복을 받을 수 있는 기회로 삼기를 바랍니다. 무엇보다도 나의 힘이 되신 여호와여, 이 주님을 의지하십시오. 내 힘으로는 안 되지요. 그래서 사람들이 뒤로 나자빠지고 포기하고 좌절하지 않습니까? 나도 똑같아요. 내가 다른 사람보다 더 능력이 큰가요? 나도 똑같아. 형편도 더 어려울 수 있어요. 그러나 나의 힘이 되신 여호와, 나와 함께 하시는 여호와, 나의 등 뒤에서 나를 도우시는 여호와, 그분이 내게 말씀하십니다. 두려워 말라. 내가 너와 함께 함이니라. 놀라지 말라. 나는 너의 하나님이 됨이니라. 나의 의로운 오른손으로 너를 굳세게 붙들리라. 믿으시나요? 이 주님을 받아보면서 수복의 기회로 삼으실 길을 축원합니다. 저는 최근에 코로나19 사태를 보면서 대한민국이 정말로 복받을 수 있는 기회, 정말 선진국, 보통 선진국이 아니라 지금 우리나라가 뭐 10위권 왔다 갔다 한다고 그러는데요. 이번 코로나 사태를 계기로 대한민국의 격상, 위상이 훨씬 더 격상되고 세계 모든 사람들이 옛날보다 훨씬 더 대한민국을 알게 됐어요. 한국이 많이 알려진 것 같지만 특히 이 북유럽 쪽에 가면 아직도 한국을 모르는 나라가 많이 있답니다. 전혀 모르는 건 아니겠지요. 그저 북한, 중국 밑에 붙어 있고 일본 옆에 있는 그런 정도 조그만 나라로 알고 있는데 이번 코로나 때문에 북유럽에서 이 코리아를 다 알게 되었어요. 그리고 많은 나라들이 한국에 와서 이 방역 대책이나 이 모든 것을 배워가고 있지 않습니까? 뿐만 아니라 이 코로나를 겪으면서 한국의 경제가요, 물론 어렵습니다. 그러나 다른 나라 모든 경제보다도 월등히 경제가 아직도 살아있는 굳건한 나라입니다. 물론 우리는 많은 불평도 하고 원망도 해요. 어려운 건 사실이지만 다른 나라에 비해서 우리나라는 그래도 건재하다. 저는 대한민국이 힘을 모아서 이번 기회에 10대 강국이 아니라 이제 한 3대 강국으로 뛰어넘을 수 있는 기회가 되었으면 좋겠습니다. 여러분, 하나님의 우리를 그렇게 들어 쓰실 수 있습니다. 뭐 제가 무슨 사업가를 믿고 또는 정치인들을 믿고 그래서 이런 말씀 드리는 게 아니라 하나님이 온 국민에게 주신 지혜와 인내와 더더욱이나 이 나라를 위해 기도하는 수많은 크리스천들의 힘을 통해서 대한민국이 정말 1등 국가가 되는 복의 기회가 될 것이다. 저는 믿습니다. 여러분 개인적으로도 이번 코로나 위기가 여러분의 수복의 기회가 되기를 축원합니다. 마지막 네 번째로 문제를 만났을 때 어떻게 할 것이냐. 주님을 더욱 가까이 하십시오. 주님을 더욱 가까이 하십시오. 야고보서 4장 8절에 보면 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시리라 말씀하십니다. 내가 하나님을 가까이 하면 가까이 하는 것만큼 하나님 나를 가까이 하신다. 어렸을 때 자석 가지고 많이 놀았죠. 말굽자석. 극이 다른 양극과 음극이 다른 이 말굽자석을 가까이 대면 어떡합니까? 눈으로는 보이지 않지만 당기는 힘이 생겨요. 이걸 자력이라고 그래요. 멀리 놓으면 힘이 없어서 잘 작용하는데 가까워지면 가까워지는 만큼 이 자력이 커져서 가까워지는 만큼 큰 자력으로 확 당겨 붙습니다. 여러분. 근데 반대로 내가 이 자석으로부터 멀리 떠나면 떠날수록 이 자석도 미치는 영향이 작아져요. 내가 가까이 가면 갈수록 이 자석이 미치는 영향이 커져요. 이것처럼 내가 하나님을 가까이 하면 하나님 것만큼 하나님도 나를 가까이 하십니다. 그러므로 주님을 더욱 가까이 하십시오. 힘들고 어려울 때 우리의 소망, 이 몸의 소망 무언가 우리 주 예수뿐일세. 이 예수 그리스도를 의지하시고 주님의 친절한 팔에 안겨서 이 문제를 해결해 나가시기를 축원합니다. 주님은 세상을 창조하신 창조주요, 지금도 운행하시는 운행자요, 지금도 조정자이십니다. 그 주님은 나의 어떤 문제든지 해결할 수 있습니다. 주님을 가까이 함으로
문제를 만났을 때 오히려 수복의 기회로 삼고 적극적으로 대처해서 오히려 우리 주님이 내게 어떤 복을 주실까를 기대하며 이 어려움을 이겨나갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 많이 힘듭니다. 오랫동안 힘듭니다. 이제는 정말 견딜 수 없을 만큼 힘듭니다. 그래서 오늘 하나님께서 이 말씀을 주신 걸 인하여 감사합니다. 오늘 주신 말씀 붙잡고 하나님 믿음으로 승리하는 백성들 되게 하옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 여러분, 오늘 집에서 함께 찬송을 불러봤으면 좋겠는데요. 찬송가 545장. 이 눈에 아무 증거 안에 배어도 믿음만을 가지고서 늘 걸으며, 이 찬송 어떻습니까? 함께 부르면서 가족끼리 격려하고 힘을 주십시오. 또 부모는 자녀에게, 자녀는 부모에게 우리 힘내서 아무 증거 안에 배어도 믿음으로 걸어가자고 서로 힘을 주는 오늘 복된 오후 예배 시간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 샬롬. 다시 한 주 동안 평안을 기원합니다.